श्रोता बंधुगण नमस्कार आमर एही आलोचना को स्वागत। आज आमे एक एमटी कहानी भीतर को जीवा जहा आमर अतीतर एक बड़ सत को सामना को आने। कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापतिंकर गल्पस्वल्प संकलनरू एक बहुत मर्मस्पर्शी सत्य घटना बालेश्वरी पंगा लुण। आलोचना आरंभ करिबा आगरू आमे आमर सेही श्रोता माननकु आंतरिक धन्यवाद देबाकु चाहूचु जो माने आमर चैनल अनुरण को स्वल्प अनुदान दे सहयोग करुचंती। आपणकर एही छोट साहाय्य आमर एही ओडिया प्रयास पाई बहुत बड़ संबल। जदि आपण मान भी चाहिए स्क्रीन रे दिया जाइथिबा क्यूआर कोड स्कैन करी आपणक सामर्थ्य अनुसार किछि सहयोग करि परिबे। तेबे आजि आमे फकीरमोहनकर लेखा माध्यमरे सेही समय को जीवा केमती समुद्र कूलर माटी भी सुना फळौथिला, केमती हजार हजार लोकंक जीविका थिला एही लुण, आउ केमती गोटे निष्पत्ति रे सबुकिछि बदली गला। एसबू को पाखरु देखिबा अनुभव करिबा कहानीर गभीरता को ठीक भावे बुझिबा पई आउ आगकु कोन आसुची जानिबा पई शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। चलंतु आरंभ करिबा। तेबे फकीरमोहन आरंभरी कहउचंती ए बालेश्वर रे पंगा लुण तयारी केबेठु सालिथिला ता कहिबा मुश्किल, बहुत पुराना। किंतु सरकारी भावे माने ईस्ट इंडिया कंपनीर हस्तक्षेप से 1803 परे बोधे बेसी होला, कारण इंग्लिश माने तो बालेश्वर सह आगुरी भी व्यापार करथिले। किंतु गोटे बड़ घटना हैला 1861 रे। सेतेबेले सरकारी भावे ए लुण तयारी जाको कहउथिले पोक्तानी कार्य ताकू बंद कर दिया गला। और फकीरमोहन निजे भी युवक बयस रे ए लवण विभाग रे किछि दिन काम करथिले, तेणु तांको वर्णना पूरा निज अंगे निभैला कथा। हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। 1861 रे पोक्तानी बंद हेबाटा ही ए पूरा कहानीर मोड़ बदले देला। आउ फकीरमोहन निजे सेठी थिले, तेणु तांको कथा आहुरी वास्तव लागे। ठीक, तेबे एत्ते बड़ कारबारटे चलीथिला, यार प्रशासनिक व्यवस्था केमिति थिला? लेखा अछि जिला कलेक्टर ही थिले मुख्य। तांकू कहा जाउथला सॉल्ट एजेंट, आउ तांको तळकू दुई जण इंग्रेज साहेब थिले असिस्टेंट सॉल्ट एजेंट। फकीरमोहनक समय रे मिस्टर बॉन्ड और मिस्टर मोफट। सदर कचेरी रे दुईटा मेन डिपार्टमेंट थिला, गोटे मुंसीखाना आउ गोटे हिसाबखाना। मुंसीखाना रे सबु प्रशासनिक काम, आउ हिसाबखाना रे आय व्ययर हिसाब। आउ सेठी कर्मचारी केते? देवान, पेस्कार, मुंसी, रोजनामचा नवीस, परवाना नवीस, नकल नवीस आउरी केते। फकीरमोहन कहउचंती अन्य जेते विभाग थिला एई लुणा महाल रे सबुठु बेसी कर्मचारी। कचेरी सबु बेले लोकारण्य। हाँ, एथिरु ही अनुमान करी हेउछि जे एही लुण शिल्पटा केते बड़ थिला आउ सरकार पई केते गुरुत्वपूर्ण थिला। पूरा गोटे विराट सरकारी तंत्र लागिथिला या पछरे। खाली कचेरी रे नुहे, जोंठी प्रकृति रे लुण तयारी हेउथिला सेई पोक्तान स्थान रे भी अनेक लोक जेमति दारोगा सेमने थिले सेठाकर मुख्य। तांको तळकू पेस्कार, जिल्लादार लुण ओजन करुथिले। आउ थिले चपरासी, जाल चौकिया, एमाने जाळेनी जोगुथिले। चाटी पाइको, चपादार, कयाळ भी ओजन करुथिले। एहा छड़ा लुण बिक्री जगारे सुरक्षा पाई पुलिस भी। पूरा गोटे सिस्टम। एबे आसीबो मजा कथाकू। लुण तयारी केमती होथिला? पोक्तानी प्रक्रिया एटा आरंभ होथिला आश्विन मासरे। सरकार कोन करुथिले ना, लुण तयारी करुतबा ठिकादार सेमानंकु कुहा जाउथिला गुलिया, सेमानंकु आगुआ टंका देउथिले, जाहाकु कहउथिले दादन। आउ फकीरमोहन जो चित्र आंकिछंती एई दादन बंटा समयर, अरे बाह, लागुछि जेमते बालेश्वर सहर रे गोटे बड़ पर्व पालना हेउछि। हाँ, से जहाँ लिखिछंती लक्ष लक्ष टंका सेतेबेले कारोबार होउथिला। दोकान बजार पूरा सजेई होई जाउथिला। बेपारी, भिकारी, साधारण लोक समस्तंको हातरे किछि ना किछि पैसा पहुंचुथिला। गाँरु लोक आसी पिला छुआंको पई जिंस किणी खुशी मनरे फेरुथिले। माने एई शिल्पटा पूरा अंचलर अर्थनीति को चलौथिला। हाँ, तेबे गुलिया माने ए दादन टंका नै जाउथिले चाटीकू। चाटी माने सेई जगह जोठी लुण तयारी हुए समुद्र कूलरे। आउ केते गुडे चाटीकू मिसेई कहउथिले अड़ंग। गुलिया निजे किंतु लुण तयारी करू नथिला, से थिला मैनेजर भली। लोक लगेई काम करूथिला। आउ चुल्ली कथा सुनंतु, साधारण चुल्ली नुए, पाढ़ी बोली किछि कारीगर थिले, सेमाने खास चुल्ली तयारी करूथिले। फकीरमोहन लिखिछंती पुरी मंदिर रसचुल्ली परी, किंतु आकार रे बहुत बड़ पिरामिड परी। गोटिए चुल्ली रे 200 ରୁ 300 हांडी एका संगे बसुथिला।
ଆଉ ହାଣ୍ଡି ବି ପୁରା ମହାପ୍ରସାଦ କୁରୁଆ ପରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଜାଳକରେ 20ରୁ 25 ମଣ ଲୁଣ ବାହାରୁଥିଲା। ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଏମିତି ଜାଳ ହେଉଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 1000ରୁ ବେଶୀ ଏମିତି ଚୁଲି ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ତ। ବାପରେ, କେବଳ ଚୁଲି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆକାରରୁ ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବିପୁଳ ଥିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କୌଶଳ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ଯେମିତି ପାଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଚୁଲି ତିଆରି କାମ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏତେ ଲୁଣ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା? ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମଳଙ୍ଗୀମାନେ। ସେମାନେ ପଛାଲରୁ ମାଟି ଛାଞ୍ଚି ଆଣୁଥିଲେ। ପଛାଲ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସେଇ ଚେପ୍ଟା ଜାଗା ଯୋଉଠି ଜୁଆର ପାଣି ପଶେ। ସେଇ ଲୁଣି ମାଟିକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ବାଡ଼। ତାପରେ ସେଇ ମାଟି ଗଦା ଉପରେ ଆହୁରି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଢାଳି ଗୋଡ଼ରେ ଚକଟି ପୁରା କାଦୁଅ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୌଶଳ। ସେଇ ମାଟି ଗଦା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଥାଏ, କୁଣ୍ଡି। ଗଦାରୁ କୁଣ୍ଡି ଯାଏ କୁଟା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଡ଼ି କାଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ସେ କୁଟା ବାଟେ ଖାଲି ଲୁଣିଆ ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଗିଡ଼ି ଆସି କୁଣ୍ଡିରେ ଜମା ହୁଏ। ଆଉ ମାଟିଟା ଗଦାରେ ରହିଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଢ଼ ଲୁଣିଆ ପାଣି କୁଣ୍ଡିରେ ଜମିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଦହପାଣି। ଏଇ ଦହପାଣିକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ନେଇ ଚୁଲିରେ ଫୁଟେଇଲେ ବା ମାରିଲେ ବାହାରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗା ଲୁଣ। ବାଃ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଆମ ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ବିନା କୌଣସି ମେସିନରେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ କେମିତି ଲୁଣ କାଢ଼ୁଥିଲେ। ଏ ମଳଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଗୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? କାଠ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଲମ୍ବା ଘାସ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାୟ 3-4 ହାତ ଉଚ୍ଚ। ଫକୀରମୋହନ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ଲୁଣ ତିଆରି ପାଇଁ। ଜଳୁଆ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜବ୍ ନାମକ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଘାସ କାଟୁଥିଲେ। ତାକୁ ଶୁଖେଇ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବଳଦିଆମାନେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଘାସ ଜଗିବା ପାଇଁ ବି ସରକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜାଳ ଚୌକିଆ। ଏ କାମରେ ବି ହଜାର ହଜାର ବଳଦ ଆଉ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର। କାଠ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ସେଇ ଘାସକୁ ଜାଳେଣୀ କରିବା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗଉଥିଲା। ଜଳୁଆ, ବଳଦିଆ, ଚୌକିଆ, ପୁରା ଜିନିଷଟା ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଭିତ୍ତିକ। ହଁ, ଲୁଣ ତ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାଦାର ଆସି ଓଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଲେଖି ଅଡଙ୍ଗ ପେସ୍କାରକୁ ଦେଉଥିଲେ। କୋଉ ଅଡଙ୍ଗ, କୋଉ ଚଟି, କୋଉ ଗୁଲିଆ, କେତେ ଜାଳରେ କେତେ ମହଣ ବାହାରିଲା। ପେସ୍କାର ସେ ହିସାବକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ତାର ନକଲ ପଠଉଥିଲେ ସଦର କଚେରୀର ହିସାବଖାନାକୁ। ଲୁଣକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା ଗୋଲାରେ, ମାନେ ଗୋଦାମରେ। ଗୋଲା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଦଲଦାର ଆସି ସିଲ୍ ମୋହର ମାରି ଦେଉଥିଲେ। କୟାଳ ଓଜନ କରୁଥିଲା, ପୁରା ପକ୍କା ହିସାବ। ଆଉ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଥିଲେ ଅଡଙ୍ଗର ଦାରୋଗା। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବୁଲାବୁଲି କରି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି? ପାଲିଙ୍କିରେ। 8 ଜଣ ସରକାରୀ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରିକି ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା ଧରିବାକୁ ଜଣେ ଛାତା ଧରାବି। ବାଃ, ସେ ସମୟର ବାବୁଗିରି। ତେବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ କାମ ଦେଖି ଗୁଲିଆମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦାଦନ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଆସିଲେ କାମ ବନ୍ଦ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ ହୋଇ ବାକି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲମାଲ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସରଫ ବେଶୀ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କଞ୍ଚା ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଓଜନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶୁଖିଲେ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଓଜନଠୁ କିଛି ବେଶୀ ନେଉଥିଲେ। ହିସାବ ବେଳକୁ ଏଇ ବଳକା ଲୁଣଟା ବାହାରୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ 5000, 10,000 ମହଣ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ତ ଲୁଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହେଉଥିଲା ଅସଲ ଖେଳ। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅଡଙ୍ଗର ଦାରୋଗା, ପେସ୍କାର, ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟ ଅମଲା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ବଳକା ସରଫ ବେଶୀ ଲୁଣକୁ ଚୁପଚାପ ଶସ୍ତାରେ ବିକି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ପଇସା ତକ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ। ଏ ଲୁଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା? ପାଖ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ନୀଳଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି ତଳସ୍ତରରେ ପୁରା ମିଳିମିଶି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭକ୍ଷକ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ସିଧା ସାଧାରଣ ମଳଙ୍ଗୀ, ଗୁଲିଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ,
କିମ୍ବା ଜାଣି ବି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ସେ କଥା ଫକୀରମୋହନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଲୁଣ ଶିଳ୍ପର ଆକାର କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ହିସାବରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକୁ କେତେ 9 ଲକ୍ଷ ମହଣ, ବାପରେ 9 ଲକ୍ଷ ମହଣ ପଙ୍ଗା ଲୁଣ। 9 ଲକ୍ଷ ମହଣ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପରିମାଣ। ଆଜିର ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମହଣ ପ୍ରାୟ 37 କିଲୋ, ମାନେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 33,300 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଏଇ 9 ଲକ୍ଷ ମହଣରୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ ମହଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଗୋଲାରେ ରହୁଥିଲା। ବାକି ରହିଲା 7.5 ଲକ୍ଷ ମହଣ ସେତକ ଯାଉଥିଲା ବଙ୍ଗଳାକୁ, କୋଲକାତା ପାଖ ସାଲିକା ଗୋଲାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଲୁଣ ଯାଉଥିଲା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ନିଜ ଜାହାଜ। ପ୍ରାୟ 300ଟା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ କହୁଥିଲେ ଗୋରାପ, ସାନକୁ ସ୍ଲୋପା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋରାପ 8,000ରୁ 10,000 ମହଣ ଲୁଣ ନେଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ଜାହାଜ ଚଲେଇବାକୁ ଲୋକ ବି ତ ଦରକାର। ପ୍ରତି ଜାହାଜରେ 10ରୁ 20 ଜଣ। ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମାଝି, ତାଙ୍କ ସହକାରୀ ତଣ୍ଡେଲ ଆଉ ବାକି ଖଲାସି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ 15 ଜଣ ଧରିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଜାହାଜ ଚଲେଇବାରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 4,500 ଲୋକ। ଏହା ଖାଲି ଚାକିରି ନଥିଲା, ଏକ ପୁରା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ 300 ଜାହାଜ, ସେଗୁଡାକ ବି ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଜାହାଜ ତିଆରି କାମରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ? ବଢ଼େଇ, କମାର, କଳାପିଠିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି, ସଡ଼ ସିଲାଇ, ଯେଉଁମାନେ ପାଲ ସିଲେଇ କରନ୍ତି, ଦରଜୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନୁମାନ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଫକୀରମୋହନ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେତେ ଲୋକ ମଳଙ୍ଗିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଢ଼ୀ, ଜଳୁଆ, ବଳଦିଆ, ମାଝି, ଖଲାସି, କାରିଗର ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ। ଏପରିକି ଜାହାଜ ମାଲିକ ମହାଜନମାନେ ବି ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବେପାର ପୂରାପୂରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜ ଖାଲି କଲିକତା ନୁହେଁ, ଗୋପାଳପୁର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ରେଙ୍ଗୁନ ଯାଏ ଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର। ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ। ଲେଖକ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ହିଁ ଏହାର ବିଶାଳତା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଖ, ଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀଦିନ ରହିଲାନି। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ କୂଳ ଦିନେ ଜାହାଜ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳରେ ଫାଟୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ତାହା ଶ୍ମଶାନ ପରି ସୁନସାନ। ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜର ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି 1861 ମସିହା ସରକାର ପୋକ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ମାଝି, ତଣ୍ଡେଲ, ଖଲାସି, ବଢ଼େଇ, କମାର, ଯେଉଁମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏଇ କାମ ହିଁ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଫକୀରମୋହନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1866 ଆସିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ନେଇଗଲା। ନହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏଇଟା। ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଦେଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଏଥିରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ନୀତି ବଦଳେଇବା ଆଗରୁ ତାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଭାବିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ପରେ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ମହାଜନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଖାଲି ଏଠାକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ତିଆରି କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଲେ। କେତେଜଣ ପୁରା ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଏତେ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେପାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା? ଫକୀରମୋହନ ପୁରା ସଫାସଫା କହିଛନ୍ତି, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ବୋଧେ ମହଣ ପିଛା ମାତ୍ର 5 ଅଣାରେ କିଣୁଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଦାମଟା ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ବିକୁଥିଲେ କେତେରେ? ମହଣ ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରେ। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ମହଣ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1 ଟଙ୍କା 11 ଅଣା ଲାଭ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷକୁ 9 ଲକ୍ଷ ମହଣ ଲୁଣ ହେଉଥିଲା, ତେବେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ହେଉଥିବ। ଏହାଛଡ଼ା କଟକ, ପୁରୀରେ ବି ତ ଲୁଣ ହେଉଥିଲା।
ତେଣୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଫକୀରମୋହନ ସିଧା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ମେସିନ୍ ତିଆରି ଲୁଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ବଜାର ତିଆରି କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୁଣ ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କ ଲୁଣ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏଇଟା ବୋଧେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ଚାଲ ଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନରେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପନିବେଶର ଶିଳ୍ପକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଲାଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଙ୍ଗା ଲୁଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପଛରେ ଏହି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଖେଳ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକ। ଆଉ ସେ ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର! ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାହା ଦିନେ ବନ୍ଦର ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଆସି କୋଠି କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଭଲ ଫସଲ ହେଲେ ବି ସହରର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଦି ଓଳି ଚୁଲି ଯୋଡ଼ିବା କଷ୍ଟ। କାରଣ ପଇସା ନାହିଁ। କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀ ତ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ ବେପାରୀ ବି କେହି ରହିଲେନି। ତାଙ୍କ ଜାଗା କିଏ ନେଲେ? ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମାରୁଆଡ଼ି, କଚ୍ଛି, ଭାଟିଆ, ନାଖୋଦା, ସେମାନେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରର ବେପାରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଟକ୍କର ଦେବେ? ଏଠି ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଦିନରାତି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଉଳ ବୁହା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସହରର ବେଶୀ ଲୋକ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଟି ଏତେ ଧାନ ଦଉଛି, ସେଇ ମାଟିର ପିଲା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ଯାଏନି, ଯଦି ସେ ଲାଭଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସେ। ଆଉ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ସେ ପଇସାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପଇସାରେ ଜର୍ମାନୀରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ଚକଚକ୍ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଝୁକା ଲୁଗା, ରେପାର, ଛତା ଏସବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା କାହାଣୀର ସାର କଥା। ଆଗେ ଦେଶବାସୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମାଟି ବିକ୍ରିୟା କରି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ଜର୍ମାନୀ ମାଟି କିଣୁଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ କି କଷ୍ଟଦାୟକ ବାକ୍ୟ! କେତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଧରି ରଖିଛି। ଯୋଉଠି ଦିନେ ନିଜ ମାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୁଣ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା, ପଇସା ଆଣୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଜଗା ଖାଲି କଞ୍ଚାମାଲ, ଚାଉଳ ପଠଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ପୁଣି ବିଦେଶୀ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କିଣୁଛି। ପୁରା ଉତ୍ପାଦନରୁ ଖାଲି ଉପଭୋକ୍ତ ହେବାର ଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାରୁ ପରାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ। ଲେଖକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଲୁଣ କାମଟା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବେଳକୁ ବେପାର ବଢ଼ି ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ 20 ଲକ୍ଷ ମହଣ ଲୁଣ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥାନ୍ତା। 1000 ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ର ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ସେଇ ସାହସୀ କୈବର୍ତ୍ତ ବଂଶ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କେତେ ଆଗକୁ ଆଇଯାଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯାହା ବି ଟିକେ ଚକଚକ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ବଡ଼ ବେପାରୀ ବାହାରର, କଚେରୀର ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ବାହାରର, ଏପରିକି ରେଳବାଇରେ ବି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଜମିଦାର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଚାଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିବା କାହିଁ? ଶେଷରେ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଦୟାଳୁ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣିଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରିଆସୁ, ପୁଣିଥରେ ବଙ୍ଗାଲୁଣ ତିଆରି ହଉ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗାଲୁଣର କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ଥାନ, ତାର ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ତାପରେ ବାହାର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାର କରୁଣ ପତନ। ଏଟା ଖାଲି ଲୁଣର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏକ ସମାଜ, ଏକ ଅର୍ଥନୀତି, ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ାର କାହାଣୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସରକାରୀ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ। ଗୋଟେ ନୀତି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଦେଖି ବା ବାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହା କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓଲଟାପାଲଟା କରିଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ପଙ୍ଗା ଲୁଣ ତିଆରିଟା ଖାଲି ପଇସା କମେଇବା କାମ ନଥିଲା,
ସେଥିରେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଶଳ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ହରେଇବା ମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷତି ବି। ତୃତୀୟ କଥା, ଏହା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବାହାରୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆସି ସେ ଜାଗା ଦଖଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଜ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ଜର୍ମାନୀ ମାଟି କିଣିବା କଥାଟା। ଏହା ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଖାଲି କଞ୍ଚାମାଲ ପଠେଇ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ସେଥିରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ହୁଏନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାନି, ନିଜ ବଜାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଆସିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଫକୀରମୋହନ ଏ କଥା ସବୁ 100 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ସମୟ ତଳେ ଲିଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବି ସେତିକି ସତ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ ସତ୍। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାୟନର ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛେ। କେତେ ଜାଗାରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ପୁରୁଣା କାମ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବାହାର ବଜାର ଚାପରେ ହଜିଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଫସଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଦାମ ମିଳୁନି। ଲାଭ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମଝି ଲୋକ ବା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ପରିବେଶ କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଭାବି ଖାଲି ଲାଭ ପାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ଏସବୁ ତ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ସେଦିନ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନା ପରି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସିଥିବ। ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ କୌଶଳ, ଏସବୁକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ? ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳି ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ? ନା ଆମେ ବି ସେ ପୁରୁଣା ଭୁଲ କରୁଛେ, ବାହାରର ଚକମକ ଦେଖି ନିଜର ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗା ଲୁଣର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଭାବିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ବା କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋଚନାର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ନମସ୍କାର।